ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜੋ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੱਲਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪਲਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। प्रिंसीपल साहब, विद्या दा दानी एक कॉलेज जिहड़ा कि पिछले लंबे समय तो सेवा का केंद्र बन चुका है और लोगों एक ऐसी धार्मिक भावना जिहड़ी हैगी है वो पैदा करके उन्होंने एक अच्छे इंसान बना रहा है। तुसीं इस कॉलेज के एज ए प्रिंसीपल सेवा कर रहे हो, की कहना चाहोगे? जिस तक इस कॉलेज के संबंध है, पिछले लगभग 40 साल तो जो साडा कॉलेज है वो इस इलाके के विद्यार्थियों की बच्चों की सेवा कर रहा है और विद्या के खेत्र में, धार्मिक खेत्र में, खेडों के खेत्र में, NCC NSS हर खेत्र में साडे कॉलेज ने पिछले सालों में काफ़ी मल्ला मारिया ने। इस कॉलेज में लगभग 1900 के करीब विद्यार्थी पढ़ते हैं और 6 PG कोर्सेज ने। बाकी BA BSc BCom BTM BSc नॉन मेडिकल ये कोर्सेज असी चला रहे हैं और इन्हों के साढ़े विद्यार्थी ने पिछले जे अस इस साल देखिए तो साड़ियाँ 2 गोल्ड मैडलिस्ट ने साढ़े इस साल, जिद एक कंप्यूटर साइंस में एक बच्ची मैडलिस्ट है, गोल्ड मैडलिस्ट है और एक मैथमेटिक्स में। PG कोर्स बच्चे विद्यार्थी जोड़े ने वो यूनिवर्सिटी के नालों या होर कॉलेज नालों साढ़े कॉलेज एडमिशन लेना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि साढ़े रिजल्ट्स बहुत अच्छे ने। इसलिए मैं समझना कि साड़ी मैनेजमेंट है वह बहुत बड़ा भारी सहयोग है। इसलिए बड़े पॉजिटिव ने वो। मेरा स्टाफ, मेरे कॉलेज के बच्चे बहुत मेहनती ने। यही कारण है कि जो साड़ा कॉलेज है वो हरियाणा के पहले मुढ़ली कतार के जोड़े कॉलेज ने उन्होंने एक है। सर, एक वाहिद कॉलेज जिहड़ा केवल विद्या का दान ही नहीं, उहदे नाल नाल जिस तरीके नाल तुसीं दस्सिया कि अकैडमिक्स दे विच, कल्चरल एक्टिविटीज़ दे विच, गेम दे विच ऑलराउंडिंग डेवलपमेंट इत्थे है कॉलेज दे विच। और किदां तुसीं जिहड़ा ये अदारा जिहड़ा कि अज एक ऐसा अदारा जिहड़ा कमर्शियलाइजेशन नहीं है, जिथे विद्या नूं दान के रूप में अज भी दिता जा रहा और मैनेजमेंट का जिहड़ा स्लोगन ये है कि असीं विद्या नूं एक दान के रूप में देना, उहदे बारे की कहना? विद्या के दान की गल जिवें की है, असी हर साल साडे एक फाउंडर प्रेजिडेंट सरदार तारा सिंह जी जिन्होंने लगभग 40 साल 40 साल इस कॉलेज की निष्काम सेवा की, उन्होंने नाँ ते असी एक सर तारा सिंह अवार्ड एक्सलेंस अवार्ड सैरेमनी शुरू की हुई काफ़ी सालों तो उन्होंने होंदे शुरू कर ली सी। जो उन्होंने जान तो बाद उन्होंने नाँ के उपर शुरू कर चालू है और असी हर साल जिन्ने भी साढ़े विद्यार्थी यूनिवर्सिटी मैरिट चाहते हैं, खेडों में मल्ला मारते हैं, कल्चर एक्टिविटीज़ हिस्सा लेते हैं, वो कुछ इनाम लैके आते हैं या होर जोड़े नीडी विद्यार्थी ने जिन्हों के पेरेंट्स नहीं है या घरों गरीब ने फीस नहीं भर सकते, उन्होंने असी लगभग 2-2.5 लाख रुपए के करीब असी हर साल एक फंक्शन करके पूरा उन्होंने असी सन्मानित करते हैं। और कमाल की गल हैगी है कि उसके लिए जी रकम हैगी, पैसा हैगा, वो कॉलेज पर बोझ नहीं पैंदा। कॉलेज की मैनेजमेंट, कॉलेज का स्टाफ तो होर शहर
ਸੱਜਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਟੀਚਰਸ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਇਹ ਕਾਲਜ ਔਰ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੇਣੀ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਲੈਬਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟੀਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਸਰ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਤੀਬਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਇਸ ਕਾਲਜ ਹਰ ਜਾਤ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਲੈਂਟ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਟੈਲੈਂਟ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਟੀਚਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਧਰਮ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ એનર્ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ हाँ ਬੂਟਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ हाँ जी ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਰਿਹਾ, हाँ जी ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? मैं ये कहना चाहूँगा जी कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਬਸਰੀਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅਣਥੱਕ ਪ੍ਰयास ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕਣ ਲਈ। ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਟ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਏਡਡ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਸਟ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਮਗਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਮੰਥ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਪਾਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗੇ ਆ, MSc ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ, MSc ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ, MA ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਡਿਊ ਟੂ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਾਲਜ 'ਚ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਈਡਰ ਹੈਂਡਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰੋਜ਼, ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਫਤਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬੜਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੁਣਿੰਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਸਰ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਕਾਲਜ ਜਿਹਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਚਿਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝੂੰਗਾ ਪਾਰੀ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਐਸੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਆਏ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਣਥੱਕ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਡਿਵੋਟਡ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦਾ, ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਨੇ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਏਡਡ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਡਡ ਕਾਲਜਸ ਐਜੂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਇਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਏਡਡ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਏਡਡ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਤਰੇਵਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਵਤੀਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਰਿਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਲਵੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਦੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਪਦੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਾਲੇ क्षमता ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਗਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਖਬਰੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਭਗ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਦੀ ਡੀਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜ ਅਪਲਿਫਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਵੀ, ਮਗਰ ਸਾਡਾ ਰੈਗੂਲਰ ਇਹ ਪ੍ਰਯਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੁਲੰਦੀ ਨੂੰ ਛੂਈਏ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੀ, ਔਰ ਐਸਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਲੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਜ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ, ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ 1985 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ 19 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸੀ 23-24 ਸਾਲ ਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜੀ 1500 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਲਜ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿੱਤੀ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ 500 ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿੱਤੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਰਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਇੰਨੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਿਤਰੀ ਤੁਲੇ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਪ੍ਰੇਮ, ਮਤਲਬ ਅਟੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਇੰਨਾ ਅਟੁੱਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਮਰਪਿਤ। ਮੈਡਮ, ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਲਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਪੱਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲਜ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਨੇ,
ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡੇ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡੇ ਸਾਡਾ ਹਰ ਸਾਲ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, 23, 24, 25 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਮੋਰਲ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਐਥਿਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ 올ਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੂਮਨਾਈਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਜਸਟ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲ ਬੜਾ ਬੱਚਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਬੱਚਾ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ऐसे ही ठीक रहता है। तो इस तरीके नाल ऐसे डिविनिटी का या ऑलराउंडर बच्चे साढ़े स्पोर्ट्स विच बड़े अच्छे बच्चे हैगे ने, इंटरनेशनल चैंपीयनशिप भी लैके आते हैं, ओवरऑल यूनिवर्सिटी विच भी जाते हैं। और साडा जिवें यूथ फैसटिवल बच्चे भाग लैंदे ने, इंटर जोनल तक काफ़ी साडी आइटम्स रिकमेंड आंदियां ने हर वारी। तो हर क्षेत्र विच जिहड़े बच्चे ने साडे डिक्लेमेशन विच, सिंगिंग विच, म्यूजिक विच, हर पार्टिसिपेशन विच साडा अहम रोल होंदा है साडे कॉलेज का। और इहदे विच मेरे साथियों का पूर्ण रूप नाल योगदान होंदा है कि उन्हां दी सहमति तो बिना ते कोई भी कार्य नहीं हो सकता, सफल हो सकता। थैंक यू मैडम। अज इस कॉलेज का जिहड़ा नाम है गुरु नानक कॉलेज का नाम, वो केवल पंजाब, हिंदुस्तान या हरियाणे च ही नहीं है, सारे वर्ल्ड च है। क्योंकि जिहड़े बच्चे इत्थों पढ़ जाते हैं वो खुशबू इन्नी फैलाते हैं, फॉरन दे विच भी अज जिहड़े बच्चे चले जाते हैं वो वैल्यूज़ लैके जाते हैं कॉलेज दियां। तुसीं इत्थे हैड हो, की कहना? देखो जी, जिथे तक क्राइसिस की गल सब ने की है, मेरे टाइम तक वो क्राइसिस खत्म हो चुकिया सी। फाइनैंशियली पहले तो गल कर रही हैं। कॉलेज हुण साडा उन्हां कॉलेजां चों एक हैगा जिहदे च सैलरी सानू हर पहली तरीक तो पहला ही मिल जाती। पिछे होया भी सी ये कि सैलरी काफ़ी कॉलेजेस नूं काफ़ी टाइम तक नहीं मिलनी सी, लेकिन सानू कॉलेज तो एडवांस ही मतलब जिहड़ी पेमेंट हो जाती सी, सानू क्राइसिस कदी नहीं होया। सरदार तारा सिंह जी जहाँ तक गल है उन्होंने तुसीं सारिਆਂ तो सुनी ली है, क्योंकि एक इहो जी शख्सियत जिन्हें अपने खून नाल सींचे है, तुसीं भी कहे, तो बहुत घट बोलते सी वो, लेकिन वो समस्यावां नूं सुलझाउण दा उन्हां दा जिहड़ा तरीका सी वो मैं अज तक किसी होर विच नहीं देखा। फैमिली विच भी प्रॉब्लम्स आंदियां ने, कॉलेज विच भी आईयां, मेरे टाइम ते भी आईयां, लेकिन सरदार जी ने बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने सॉर्ट आउट किया। बच्चों की जहाँ तक गल है तो उनकी एक सब तो वड्डी अचीवमेंट साढ़े स्टाफ की, कॉलेज की, मैनेजमेंट की, क्योंकि मैनेजमेंट ने सानू फ्री हैंड दे रखे, तो प्रिंसीपल जी ने भी कहा होना किसी ते कोई रिस्ट्रिक्शनस नहीं है, भी जिवें मर्जी आप बच्चों नाल भी टैकल कर सकते हैं। जिहड़ा सब तो वड्डा प्लस पॉइंट साडा अपनी फैकल्टी का होएगा कि साडे कोल जिहड़े बच्चे आते हैं, अगर तुसीं उन्हां दा चुक्को पिछे दा बैकग्राउंड, रूरल एरिया के नाल नाल उन्हां दी जिहड़ी परसेंटेज वो बहुत ही लो होंदी है, बहुत ही लो लैके आते हैं। लेकिन जो इत्थों जाते हैं उहदे बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट इंप्रूवमेंट होंदी उन्होंने बच्चों की, तो उसका क्रेडिट ओबवियसली स्टाफ में भी जाता है, साड़ी मैनेजमेंट में, साड़ी प्रिंसीपल ने भी जिन्होंने फ्री हैंड दिता है। तो खुशबू तो सर जी आएगी ही आएगी जो स्टाफ इन्नी मेहनत करेगा। डिसिपलिन देख लो तुसी, डिसिपलिन पॉइंट ऑफ व्यू नाल भी साढ़े कॉलेज के बाकी शहर के कॉलेजों तो बहुत अच्छा है। कुड़ियां का माहौल भी हुण, पहले कुड़ियां साड़ियां घट होंदियां सी, कुड़ियां का ज़्यादा आने के पिछे रीजन ये है कि इत्थे डिसिपलिन है तो स्टाफ जिहड़ा पर्सनली केयर करता है। वूमेन सैल हैगा वो भी बच्चों की प्रॉब्लम्स नूं टैकल करता है। साडा ग्रीवेंसिस सैल भी हैगा, पहले ट्यूटोरियल्स होंदे सी, हुण मैंटर्स हैगे ने, तो एवरीबॉडी कैन टॉक टू एनीबॉडी एनी टाइम, तो फ्री हैंड है। इस करके खुशबू तो फैलनी है। बच्चे डिसिपलिन ऑलराउंडर हैगे ने, सारे स्टाफ NSS NCC स्पोर्ट्स सब अपने अपने लैवल पर बहुत लेबर करते हैं। थैंक यू सर। यंग ब्लडड दी टीम जिहड़ी कि इस प्यारे कॉलेज नूं चला रही है, और तुसीं बतौर इत्थे हैड ऑफ द डिपार्टमेंट सेवा अपनी दे रहे हो, किस डिपार्टमेंट नाल तुसीं? हिंदी डिपार्टमेंट। हिंदी डिपार्टमेंट से आप हाँ जी सेवा कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? जब मेरा सिलेक्शन हुआ सर यहाँ पर, परम पूज्य सरदार तारा सिंह जी ने मुझे सिलेक्ट किया यहाँ पर, तो मुझे जब मैं नया आया मेरा मन थोड़ा कम लगा। आज मैं ये प्राउड फील करता हूँ कि मेरे को इससे अच्छा कॉलेज नहीं मिल सकता। बहुत बढ़िया कॉलेज, और हमारे जैसे प्रेसिडेंट सर हैं कंवरजीत सिंह प्रिंस, ये भी यंग हैं,
और इनकी हमेशा ये सोच रही है कि यंग ब्लड्स को ही मौका दिया जाए, क्योंकि यंग जो काम कर सकता है, देखो अनुभव अपनी जगह है, लेकिन यंग के अंदर एनर्जेटिक होते हैं, उनके अंदर एनर्जी है, वो अच्छा काम कर सकते हैं। यही सोच के उन्होंने हमें मौका दिया और हम जितना भी हो सकता है, मेरे साथ डॉक्टर देवभूषण भी हैं और भी यंग स्टाफ जितना है, वो अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता है। और विशेष तौर पर जो हमारे कॉलेज की एकेडमिक तो अब बता दिया सब ने, बहुत अच्छा है, खेलों में भी बहुत अच्छा है। जो हमारे कॉलेज की सांस्कृतिक गतिविधियां हैं वो भी किसी प्रकार से कम नहीं है। हम जोन के अंदर हर साल दूसरे स्थान पर रहते हैं। इस बार हमने कुल 12 पुरस्कार जीते जोनल यूथ फेस्टिवल के अंदर। और एक हमारा लड़का है दिव्यम, बहुत अच्छा वो सिंगर है, गाता है, उसने 5-6 प्राइज तो उस अकेले लड़के ने जीते हैं। हमारे कॉलेज के बहुत सारे लड़के सिंगर हैं, शायद आपने पंजाब के नाम सुना हो, सरताज विर्क, वो हमारे कॉलेज से पढ़ के गया है। फिल्म के अंदर हीरो है अमितोष नागपाल, वो हमारे कॉलेज से पढ़ के गया है। एक अर्श दियोल है, फिल्मों में हीरो है, वो हमारे कॉलेज से पढ़ के गए हैं। और एक अभी लेटेस्ट लड़का पिछले साल ही पास आउट हुआ है, लवप्रीत सिंह, वो भी एक पंजाबी फेमस सिंगर है हमारे कॉलेज का। वाहिगुरु जी की पूरी कृपा है यहाँ पर, और एक बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पर। शिक्षा के साथ साथ कला और संस्कृति का जितना अच्छा माहौल इस कॉलेज में मिला है, मुझे हरियाणा में वो कहीं नज़र नहीं आया। हालांकि स्टाफ थोड़ा हमारा कम है, लेकिन जितने स्टाफ हैं वो बड़े टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं और बड़ा आनंद आ रहा है। और दूसरी बात, हमारी मैनेजमेंट बहुत सोबर, बहुत अच्छी है, वेरी पोलाइट। प्रिंसिपल साहब हमारे बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत सकारात्मक हैं, इसी चीज़ का मज़ा है। और बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं यहाँ के। सबसे मेन बात है कि यहाँ बच्चे, गरीब बच्चा आता है या कम मेरिट का भी बच्चा आता है, हाई मेरिट का भी आता है। देखो हाई वाला तो जाता ही जाता आगे, लो मेरिट वाले बच्चे को भी हाई मेरिट में लेके आते हैं। ये यहाँ के यंग स्टाफ और पूरे स्टाफ की मेहनत का नतीजा। सर क्या कहना चाहेंगे आप इस कॉलेज के बारे में? आई लव माई कॉलेज सर। मैंने 2004 में आई ज्वाइंड हियर एज अ पार्ट टाइम टीचर, और एक लंबा समय जो है मैंने काम किया। उस वक्त पोस्ट जो हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो सेंक्शन नहीं थी। 2013 में मैं यहाँ पे परमानेंट हुआ, रेगुलर हुआ, और मेरे कॉलेज की मैनेजमेंट ने, मेरे कॉलेज ने जो है इतना लंबे समय काम करने का मुझे एक रिवार्ड दिया, मुझे परमानेंट किया। तो उसका जो है मैं तहे दिल से अपनी मैनेजमेंट का, अपने कॉलेज का धन्यवादी भी हूँ। और 2-3 बातें जो है अपने कॉलेज के बारे में मैं कहूँगा विशेष रूप से। एक तो सैलरी जो है हमारे कॉलेज की कभी भी 1 तारीख से 2 तारीख नहीं होती है। ये हरियाणा का पहला ही ऐसा कॉलेज होगा जिसमें ऐसा होता है, चाहे वो पार्ट टाइम की हो, चाहे वो रेगुलर स्टाफ की हो। तो जहाँ तक हमारे मैनेजमेंट के सवाल है, सरदार तारा सिंह जी बहुत कूल थे। तो मैं कहूँगा कि वो वैसे ही थे जैसे इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी हुआ करते थे। और सरदार कंवर सिंह जी प्रिंस जो हैं वो ऐसे हैं जैसे विराट कोहली हैं। तो बहुत बढ़िया योगदान है उनका। तो सर का भी योगदान बहुत ज़्यादा है। वो उनका एक अपना फील्ड है, आक्रामक तरीके से काम करना, और बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत वीक हैं, मैडम ने भी जैसा जिक्र किया था। और स्पेशली इंग्लिश के अंदर जो बच्चे आते हैं वो ऐसे आते हैं जिनकी +2 के अंदर कंपार्टमेंट्स होती हैं। लेकिन हमारे पास हमारा स्टाफ जो है बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। नाउ वी हैव स्टूडेंट हु स्कोर्ड 94 मार्क्स इन इंग्लिश। रजनी हमारे पास है। वी हैव स्टूडेंट कंवर हरतरन सिंह विर्क हु स्कोर्ड 88 मार्क्स इन इंग्लिश। वी हैव मुस्कान जिसने 85 मार्क्स जो है इंग्लिश में गेट किए हैं। तो बड़ी मेहनत से ये काम होता है। और जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात है, स्पोर्ट्स में हमारा बहुत रुतबा रहा, लेकिन पिछले 4-5 सालों में, बल्कि 6-7 सालों में मैं कहूँगा, एकेडमिक्स के अंदर हमने बहुत काम किया है। पिछले 4 सालों में अगर हम करें, लगभग 200 यूनिवर्सिटी पोजीशन हमारे कॉलेज की हैं। करनाल के शायद किसी कॉलेज की नहीं होगी। बीए के अंदर हमारे बच्चे वीक रहते हैं, लेकिन इस बार हमारी 2 यूनिवर्सिटी पोजीशन बीए के अंदर भी हैं। तो मैं कहूँगा कि ये कहीं ना कहीं गुरु नानक देव जी की कृपा हमारे ऊपर है। हमारी मैनेजमेंट जो बहुत एफिशिएंट है, हमें फ्री हैंड देती है, हमारे प्रिंसिपल साहब, और जो कोऑर्डिनेशन पूरे स्टाफ का मिलता है, उसके कारण ही ऐसा पॉसिबल है। मली साहब की ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1980 ਤੋਂ ਐਜ ਏ ਹੈਡ ਕਲਰਕ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ 2002 ਤੱਕ ਮੈਂ ਐਜ ਏ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੈਡ ਕਲਰਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੈਡ ਕਲਰਕ 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। 2015 ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੈਡ ਕਲਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਜ ਏ ਆਫਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਲਜ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ 1976 ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋਬ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬੜੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਔਰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਲਝਣਾ ਪਿਆ। ਚਾਹੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਸੀ। 6 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ। ਸਰ, ਇਹ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਐਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 96 ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 96 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਿਲਾਪੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਮ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਔਰ ਬੱਚੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰੀਮ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਜੋ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰੀਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਰੂਰਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਬਨ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਮੈਚਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਸਾਡੇ ਬੇਸਿਕ ਬੱਚੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਪੀਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਆ, ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ 5-6 ਮੈਰਿਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਟੌਪ 10 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੌਪ 10 ਐਵਰੇਜ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਐਵਰੇਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਟੌਪ 10 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਬੱਚੇ ਆਏ, 9 ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 10 ਬੱਚੇ ਆਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਟੀਚਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਡਾ MSc ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆ, MSc ਮੈਥਸ ਆ। ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ MSc ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ MA ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, MSc ਸੌਫਟਵੇਅਰ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਬਣਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਲਰ ਉੱਚੇ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝ, ਜਦੋਂ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, NCC ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ RD ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ 20 ਸਾਲ NCC ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਸ NCC ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ
ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਟੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ NCC 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਗਏ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ NCC ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੋਬਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ NSS ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ RD ਵਿੱਚ ਗਏ, NSS ਥਰੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ NSS ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਈਆਂ ਅਸੀਂ। ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਵੰਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੜਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲੰਡ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਔਰ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੱਲਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਹੈਡ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ MSc ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ 2005 ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੌਪ ਦਾ ਕਾਲਜ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ 2008 ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਡਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ, ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ बहुत हैगा मेरा। तो इत्थे तो भरमार हैगी, बहुत यहाँ पे ख़जाना है जिसको कहते हैं हम बच्चों का, बहुत अच्छा। एंड स्टूडेंट्स जो हैं भंगड़े में और एक्टिविटीज़ में हमारे यहाँ पे बहुत हमेशा हो रहे हैं। हमारा भंगड़ा तो हमारी शान है खालसा कॉलेज की। उसके अलावा हमारे यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स हैं, स्किट भी है और डांस है, कोरियोग्राफी है। तो जब से मैं यहाँ जुड़ी हूँ मुझे 8-9 साल हो गए, और हमारी जो टीम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। बहुत हमारे हार्ड वर्किंग टीचर्स हैं जो मेरे को बहुत हमेशा हम लोग साथ ही मिल के चले हैं। ऐसे अभी मैं पिछले 3 साल से कन्वीनर मुझे बनाया गया है, तो हम लोग साथियों की तरह ही साथ एकदम इक्वल लेवल पे ही काम करते हैं। और हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं। हम कोशिश करते हैं जितने भी हमारे कोरियोग्राफर्स हैं या जो हमारे डांस टीचर्स हैं जो सिखाते हैं भंगड़ा वगैरह, हम टॉप क्लास अपने बच्चों के लिए लेके आएँ। मेरा नाम मुस्कान शर्मा है और मैं BA सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं खालसा कॉलेज में पढ़ती हूँ और हमारा कॉलेज स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज़ और इन सब चीज़ों में बहुत आगे है। और हमारे कॉलेज में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी जो पोजीशंस होती है वो हमारे कॉलेज से ही आती हैं। और मेरे खुद BA फर्स्ट सेम में 83% मार्क्स हैं और BA सेकेंड सेम में भी 83.5% मार्क्स हैं। और हमारा कॉलेज सिर्फ एकेडमिक में तो है ही अच्छा है, और साथ ही साथ हमारे कॉलेज में कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी हमारे कॉलेज का बहुत अच्छा नाम है। और करनाल में इवन जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट जो पोजीशंस है वो हमारे कॉलेज की होती है। हमारे यूथ फेस्टिवल में 12 प्राइज़ आए हैं इस बार, और हरियाणवी स्किट है हमारे कॉलेज की, और हमारे कॉलेज का भंगड़ा है जो एवरग्रीन है। और हमारे कॉलेज में बहुत सारी फैसिलिटी हैं, और इस सब का जो पूरा का पूरा जो मैं बोलूँगी कि जो श्रेय है वो हमारे टीचर्स को जाता है, हमारे प्रिंसिपल सर को जाता है, हमारे जो कल्चरल एक्टिविटीज़ के मैम हैं अंजू मैम, बीर सिंह सर, और हमारे जो डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर देवी भूषण सर हैं। और ये सारे टीचर का हमें सपोर्ट मिलता है और उन्हीं की वजह से हम यहाँ तक हैं। मेरा नाम रजनी है और मैं इस कॉलेज में पिछले 2.5 साल से BA की छात्रा हूँ, और अब इस समय मैं BA 6 सेम में पढ़ रही हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपको इस कॉलेज की मैनेजमेंट के बारे में बताना चाहूँगी। जो हमारी मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से हमारा सहयोग करती है, और जो हमारा जो कॉलेज है वो एकेडमिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जो हमारी मैनेजमेंट है वो हर साल 2 लाख रुपए की जो राशि है वो जो हमारे कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं जो इनके अच्छे मार्क्स आते हैं 60% अबव होते हैं, उन्हें 2 लाख रुपए की राशि देती है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई और कॉलेज करता होगा। और साथ ही साथ जो हमारी मैनेजमेंट है वो जो 80% से अबव जिनके मार्क्स आते हैं या जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जिनकी मेरिट आती है उन्हें भी जो है एक अच्छी राशि जो है उन्हें वितरित की जाती है। और जिनके जो MSc जैसे है उसके अंदर जिनके जो गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे होते हैं उनको भी जो है जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं वो उनको जो है 50,000 रुपये का जो चेक है वो अपनी तरफ से ही देते हैं अपने अकाउंट से। और मैं अब आपको अपने स्टाफ के बारे में बताना चाहूँगी। जो अगर हम किसी दूसरे कॉलेज के स्टाफ की बात करें तो उनका अपने स्टूडेंट्स के साथ जो पर्सनल अटैचमेंट है वो नहीं होती। हमारे कॉलेज में ये सबसे अच्छी चीज़ है स्टाफ की कि हमारे स्टाफ में पर्सनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर हम अपने जो हमारे टीचर्स हैं उनके स्टाफ रूम में कभी भी जाते हैं तो वो हमारा जो है पूरा सहयोग करते हैं। ये नहीं होता कि हमारे स्टाफ रूम में इस समय नहीं आना या उस समय नहीं आना, ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर हमारा जो स्टाफ है वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। और हमारे जो
पूरा जो मैनेजमेंट है, जो टीचर्स हैं, वो सभी हमारा हर चीज़ में सहयोग करते हैं। और जैसे कि मैं BA में हूँ, तो BA में मेरे जो है मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी रही हूँ और जो मेरी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी 13th पोजीशन आई है। तो इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने मेरी भी फीस माफ़ की है और ऐसे और स्टूडेंट्स की भी हर साल ऐसे ही माफ़ की जाती है। तो मैं अपने कॉलेज का और अपने मैनेजमेंट का और अपने जो जितने भी जो स्टाफ टीचर्स हैं उन सभी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी जो मेरा कॉलेज है वो ऐसे ही बुलंदियों को छुए और ना ही सिर्फ एकेडमिकली बल्कि हर क्षेत्र में बुलंदियों को छुए। और मैं साथ ही साथ अपने स्टाफ के टीचर जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद हैं, डॉक्टर देवी भूषण सर, उनको अपने दिल से सहयोग करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आज तक जितने भी प्राइज़ जो मैं डेक्लेमेशंस में, स्पीच कॉम्पिटिशन्स में, ऐसे राइटिंग्स में जो पार्टिसिपेट करती हूँ वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से है। तो मैं डॉक्टर देवी भूषण सर को बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ एंड थैंक यू।